So next is headache, a very very common thing. এখন headache can be due to কতগুলো ডিজিজ, যে ডিজিজগুলোকে এইভাবে দেখা যায় যে ডিজিজগুলো হেডেক প্রডিউসিং ডিজিজ হিসেবেই সারা পৃথিবীতে ফেমাস. So these are often called primary headache disorders, whereas there are other diseases যেখানে হেডেকটা is হয়তো not the primary problem, but these diseases can also cause headache. Now, primary headache disorders and therefore secondary headache disorders, these are overall headache important causes. Headache important causes. And I can see একটা important cause, a secondary headache disorder, একটা important cause omitted হয়ে গেছে. A secondary headache disorder you can add another important cause যেটা often it's not a primary headache disorder and therefore এই গ্রুপে, and that is ophthalmological diseases. Ophthalmological diseases, সেটা can be refractive error, এতে হেডেক হয়. Glaucoma can cause headache. Glaucoma can cause headache. So therefore these are কতগুলো secondary headache disorders. Now, what we will do now হচ্ছে যেগুলো primary headache disorder, তার মানে মেইনলি মাইগ্রেন, টেনশন হেডেক, ক্লাস্টার হেডেক, এইগুলোকে একটু ছোট ছোট করে দেখে নেওয়া. ভেরি কমন মাইগ্রেন, একটা paroxysmal intermittent বা paroxysmal vasodilatation of the cerebral blood vessels, and that dilatation is responsible for the headache. Migraine বুঝতে হয় from the history of the patient, and therefore the profile of the headache has to be clearly understood. So migraine headache একটা নিজস্ব প্রোফাইল আছে. Now, often the headache is precipitated by কতগুলো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর. এখন সেই ফ্যাক্টরগুলো যে থাকতেই হবে তার কোনো মানে নেই, বাট এই ট্রিগারিং ফ্যাক্টরস আর অফেন প্রেজেন্ট. অ্যালং উইথ দ্য হেডেক, কিছু ম্যানিফেস্টেশনস ক্যান কাম অ্যালং উইথ দ্য হেডেক or just before the headache. And the headache itself is classically whole মাথা জুড়ে হয় না, typically half of the head, one half of the head, and therefore often called hemicranial headache. Generalized headache are not very common. Dop 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 করে, throbbing headache, moderate to severity, it may last for several hours, age accompanied by nausea and vomiting. And this is perhaps the most important কারণ যে জন্য মানুষ যখন হিস্ট্রি দেয় বলে আমার গ্যাস হচ্ছে, গ্যাস মাথায় উঠতে পারে না, গ্যাস কোনো কারখানার চুল্লি নেই বডিতে যে পেট থেকে গ্যাস চুল্লির মতো আস্তে আস্তে ওপর দিয়ে উঠে মাথায় চলে যাবে. সো গ্যাস মাথায় ওঠে না. Therefore, these are headache typical profile. Now, because a bright light and sound, এরা অনেক সময় trigger the headache, and therefore often these patient becomes they become they avert to light, and therefore they try to avoid light. And এই জিনিসটাই হয়তো পেশেন্ট এইভাবেও বলতে পারে যে আলো আওয়াজ এগুলোতে মাথা ব্যথা বাড়ে বা অসুবিধা হয়. আবার কেউ কেউ এইভাবেই বলতে পারে যে অন্ধকার চুপচাপ ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আরাম পায়. And therefore একটা এই ফোনোফোবিয়া টাইপ জিনিস হয়, and that is why এই জিনিসটা হয়. Patient may develop a degree of phonophobia. There are কিছু তোমার না জানলেও চলবে, যদিও ছোট্ট করে লেখা আছে, atypical varieties of migraine, which obviously is not very important to remember. No investigation to prove migraine. Migraine is a clinical diagnosis, and that is why the entire profile of the headache ভালো করে বুঝতে হয়. You treat migraine দুভাবে. একটা হচ্ছে অ্যাবর্টিভ মেডিসিনস, তার মানে যে মেডিসিনসগুলো অ্যাটাকটাকে ব্যথাটাকে আর্জেন্টলি কমায়,
So these are the medicines যেগুলো emergency relief-এর জন্য can be used. Abort the attack of migraine. And typically anti-migraine analgesic যেগুলো sumatriptan আছে, এখানে এই গ্রুপে যেমন অ্যান্টি-মাইগ্রেন অ্যানালজেসিক সুমাট্রিপটান আছে, তেমনি আর্গোটামিন. Otherwise, there can be normal analgesics. Now, prophylactic treatment of migraine means যে medicines গুলো will prevent the headache from coming. So, preventive. যাদের রেগুলার মাইগ্রেনাস অ্যাটাক হচ্ছে, দে শুড বি অন এই প্রোফাইল্যাকটিক বা প্রিভেন্টিভ মেডিসিন এ, বি অ্যান্ড সি. সো দেয়ারফোর অ্যান্টি এপিলেপটিকের মধ্যে টোপিরামেট বলে একটা ড্রাগ, দের ইজ অ্যামিট্রিপটিলিন বলে একটা ড্রাগ. সো দিজ আর দ্য টু এজ, অ্যামিট্রিপটিলিন অ্যান্ড অ্যান্টি এপিলেপটিকের টোপিরামেট. B for beta blocker, propranolol, and one of the calcium channel blockers, that is flunarizine. This is এক কথায় migraine for you. Tension headache, not that tension থেকেই সবসময় হয়, but often precipitated by stress. A band-like constricting sensation around the head, moderate to severe, usually migraine-এর মতো কোনো অরা হয় না. সিটি হেড if required. This is সিটি হেড দিয়ে টেনশন হেডেক বোঝা যায় না. সিটি হেড হয়তো বহু সিভিয়ার হেডেকের পেশেন্টে সিটি হেড, সিভিয়ার হেডেক, অনেক সময় একটা সিটি হেড করা হয়, তার কারণ একটু আগে যেগুলো বলা হচ্ছিল, কিছু সেকেন্ডারি হেডেক ডিসঅর্ডার, যেমন একটা ইন্টারসেরিব্রাল হেমারেজ, একটা সিভিয়ার সাবডুরাল হেমাটোমা, একটা অ্যানিউরিজমের ব্লিড, a tumor. These are the intracerebral causes which can be diagnosed by CT head. And therefore, severe headache অনেক সময়, even if you are thinking যে এটা হয়তো টেনশন হেডেকও হতে পারে, ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলে হয়তো লাগে না. If you're in doubt, you do a CT head to rule out a secondary headache producing কিছু intracerebral disorders. So this is about tension headache. And then finally we have cluster headache, which is not very common. Typically young বা middle aged males দের বেশি হয়, এক একটা ক্লাস্টারে, তার মানে এক একটা ফেজে হেডেকটা আসে, and that phase continues for few days, and during that phase every day for few hours excruciating headache হয়, and this cycle goes on. And therefore এক একটা ক্লাস্টারে জিনিসটা হচ্ছে, একটা ক্লাস্টার এলো, তারপরে আবার সব কিছুদিন শান্ত, আবার একটা ক্লাস্টার এলো, আবার কিছুদিন শান্ত, অ্যান্ড এরকম ক্লাস্টারে হয়. along with the headache কিছু associated symptoms like nasal symptoms, ocular symptoms can occur. No very effective treatment. However, acute phase the best treatment is high flow oxygen. কিছু prophylactic drug আছে which can be tried. Now this is brain tumor, but brain tumor এক তোমার ডিটেলসে জানার দরকার নেই. Number 2, brain tumor এর নামে, as I have written, চারটে টপিক we have tried to cover একটা মাদার টপিকের থ্রু দিয়ে, and therefore brain tumor, be it primary or spread from another malignancy, that means metastatic brain tumor. Now, overall clinical manifestations in a patient of brain tumor are due to a raised intracranial pressure, টিউমারটা জিওগ্রাফি, কোথায় টিউমারটা আছে, অ্যাকর্ডিংলি কিছু ম্যানিফেস্টেশনস হবে, যেটা উইল ডিপেন্ড অন দ্য লোকালিটি অফ দ্য টিউমার, বিকজ যে রিজিয়নে ব্রেনে টিউমারটা আছে, ইট উইল কজ কিছু রিজিয়নাল ম্যানিফেস্টেশনস, তার মানে ওই রিজিয়ন অফ দ্য ব্রেন যে ফাংশনিংগুলো করে তার ম্যালফাংশনিং. দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ কল্ড ফোকাল ম্যানিফেস্টেশন. There's something called false localizing signs বা symptoms, and there is herniation syndrome. So any one or more than one of the followings can bring the patient to the doctor, of which manifestations due to raised ICT হচ্ছে more or less encephalopathy হলে যে কোনো যা হয়.
সো এইভাবেই লেখা আছে অ্যান্ড দেয়ার ফর ফাইনালি হয়তো একটা এক্সট্রা আছে এইচ ফর হেডেক অ্যান্ড হার্নিয়েশন সিন্ড্রোম, এইচ ফর হেডেক অ্যান্ড হার্নিয়েশন সিন্ড্রোম। সেই হয়ে গেল রেজড আইসিটি। ফোকাল ম্যানিফেস্টেশনস মেইনলি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট সাইন্স বা সিমটমস লেখা আছে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন কোন লোব অফ দ্য ব্রেনে টিউমারটা হ্যাজ বিন অ্যারাইজিং। অ্যাকর্ডিংলি ফ্রন্টাল লোব, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. False localizing সাইনটা হচ্ছে a group of neurological signs যেটা অ্যাকচুয়ালি এরোনিয়াসলি নট কারেক্ট ওয়েতে এই সাইন্সগুলো ডাক্তারকে যেন মিসগাইড করছে, এরোনিয়াসলি পিন পয়েন্ট দ্য tumor or the pathology to a particular area. তার মানে এরা হচ্ছে একদল নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, যে ম্যানিফেস্টেশনসগুলো তোমাকে বলছে যে অমুক জায়গাতে ব্রেনের জিনিসটা আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেখানে হয়তো প্যাথোলজিটা নেই। সো দেয়ারফোর ফলস লোকালাইজিং সাইন। দেয়ারফোর এই ধরনের সাইন কি কি হতে পারে বা কেন হতে পারে? এই যে সিক্স নার্ভ পলসি, না সিক্স নার্ভ অ্যারাইজ করে ফ্রম দ্য পন্স। দেয়ারফোর ধরো একজন পেশেন্টের সিক্স নার্ভ পলসি হলো, আমরা ভাবি অনেক সময় যে পন্সে লিশনটা হয়েছে বা পন্সের ভেতরে হয়েছে, পন্টাইন লিশন, উইচ অফেন ইজ ট্রু, বাট অফেন পন্সে কোনো লিশন নেই, still sixth nerve palsy hote pare because sixth nerve has the longest intracranial course. So as intracranial tension increases, its fibers get stretched and therefore hoyto tumor ta pons e nei, tumor ta frontal lobe ache, কিন্তু আইসিটি বা আইসিপি ইন্ট্রাক্রানিয়াল প্রেশার বেড়েছে বলে সিক্স নার্ভ পলসি হলো। তুমি ভাবলে যে বোধ হয় সিক্স নার্ভ পলসি যখন হচ্ছে দেয়ারফর পন্টাইন লিশন হয়েছে। একই রকমভাবে থার্ড নার্ভ পলসি অনেক সময় হয় বিকজ অফ স্ট্রেচিং, এরোনিয়াসলি গিভিং অ্যান ইমপ্রেশন যে যেন থার্ড নার্ভ মানে মিড ব্রেনে লিশনটা হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হয়তো মিড ব্রেনে হয়নি। bilateral extensor plantar can occur resulting from brainstem compression. Now bilateral extensor plantar দেখলে ব্রেন ডিজিজ প্রথমেই মনে হবে যে বাইল্যাটারাল লিশন হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি বাইল্যাটারাল হয়নি। আইসিটি বেড়ে গিয়ে বা আইসিপি বেড়ে গিয়ে যদি ব্রেন স্টেম কম্প্রেশন হয়, বিকজ ব্রেন স্টেমে বোথ দ্য কর্টিকোস্পাইনাল ফাইবার্স কাম ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার, টিউমারটা একটা দিকেই হয়েছে, কিন্তু এই রাইজিং প্রেশার হ্যাজ বিন has started to compress both the corticospinal fibers. Therefore, bilateral extensor plantar can occur as an false localizing sign. Ipsilateral upgoing plantar, এই দিককার টিউমার, এইখানকার টিউমার যদি কর্টিকোস্পাইনালকে কম্প্রেস করে, তাহলে এদিকে যাচ্ছিল, দেখো এই প্লান্টার শুড বি আপগোয়িং, এই প্লান্টার শুড বি আপগোয়িং। তো তুমি যেদিকের প্লান্টারটা আপগোয়িং দেখছি অলওয়েজ আমরা ধরি যে উল্টো হাফ অফ দ্য ব্রেনে দ্য লিশন হ্যাজ অকার্ড। কখনো কখনো ইন ব্রেন টিউমার্স বিকজ অফ দ্যাট রাইজিং আইসিপি কি হয়, টিউমারটা এই দিকে না, এই যে রাইজিং আইসিপি সেরিব্রাল পেডাঙ্কেলকে পুশ করে এগেনস্ট টেন্টোরিয়াম, অ্যান্ড এই পুশিংয়ের জন্য নট এই দিককার টিউমার, এই পুশটার জন্য এই কর্টিকোস্পাইনাল গেটস কম্প্রেস। সো এই প্লান্টারটা আপগোয়িং হলো, উইচ ইজ বেসিক্যালি ipsilateral to the side of the lesion, তুমি যখন এই প্লান্টারটাকে আপ পাচ্ছ, তুমি ভাবছো এই দিকে লিশনটা হয়েছে। So therefore this is another ipsilateral plantar upgoing is another false localizing sign. And then we come to one of the dangerous
manifestations of rising ICP. Because ICP যখন বাড়ছে and significantly বাড়ে, এই প্রেশারটাকে কমানোর জন্য একটা ফিজিওলজিক্যাল মেকানিজম ব্রেনেও স্টার্ট হয়, লাইক এনি প্যাথোলজি। যে কোনো প্যাথোলজিতে বডি উইল ট্রাই টু কম্পেনসেট ফর দ্যাট, অ্যান্ড ব্রেন ইজ আ ক্লোজ চেম্বার। As ICP increases, brain tries to itself decrease that pressure, and in an attempt to do so, ব্রেনে যে ফোরামেনগুলো আছে সেই ফোরামেন দিয়ে a part of the brain escapes. This is as if to make more space for itself, so that প্রেশারটা ডিকম্প্রেসড হয়। And one of the major area এই হার্নিয়েশনের হচ্ছে এসকেপ, মানে হার্নিয়েট করা, হচ্ছে সেরিবেলামের একটা পার্ট ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে হার্নিয়েট করলো, করে এই যে সেরিবেলাম ফোরামেন ম্যাগনাম দিয়ে হার্নিয়েট করলো, করার ফলে যেটা হতে পারে, এই সব জায়গাতে বসে আছে ভাইটাল সেন্টার্স, কার্ডিও রেসপিরেটরি সেন্টার্স, অ্যান্ড দেয়ারফোর একটা ব্রেন স্টেম কম্প্রেশন হয়ে একটা ডিপ কোমায় চলে যেতে পারে। বিকজ ব্রেন স্টেমে আরও কিছু, সেই নামগুলো আমাদের দরকার নেই, আমাদের অ্যালার্ট কনসিয়াস রাখার জন্য কিছু স্ট্রাকচার্স আছে ব্রেন স্টেমে, রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম এটসেট্রা। So they can get compressed, cardiorespiratory centers can get compressed, leading to একটা life-threatening situation. Investigation of brain tumor, CECT মানে contrast enhanced CT is brain, followed by MRI, followed by, সেটা আর এখানে লেখার দরকার নেই, যে কোনো ক্যান্সারের মতোই প্রাইমারি সাইট হান্ট করা, যদি মনে হয় ইটস আ মেটাস্টাসিস, প্রাইমারি সাইট হান্ট করা অ্যান্ড ট্রাই টু এস্টাবলিশ দ্য প্রাইমারি টিউমার ইন কেসেস অফ সাসপেক্টেড মেটাস্ট্যাটিক ব্রেন ডিজিজ। whereas যদি ব্রেনের প্রাইমারি টিউমার মনে হয়, অনেক সময় এমআরআই বা particularly MRI can even not confirm but can even give a fairly good idea about the type of the tumor. Now, যেহেতু ব্রেন টিউমারে most of the time ব্রেন সার্জারি লাগে, therefore often পোস্ট অপারেটিভ টিউমারের হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল নেচার এস্টাবলিশড করা হয়। যদি প্রি অপ করতে হয় প্রাইমারি ব্রেন টিউমার, before operation you want to know histopathology, yes, basic principle তো আর ভুল হতে পারে না, ব্রেন বায়োপসি স্পেশাল ওয়েতে করা হয়, তার নাম হচ্ছে স্টেরিওট্যাকটিক ব্রেন বায়োপসি, ব্রেন বায়োপসি, therefore বলে STB। ট্রিটমেন্ট অফ ব্রেন টিউমার পেশেন্ট, সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এই ICP কে কমানো, ব্যথা কমানো, ব্যথার সাথে ICP বেড়ে যাওয়ার জন্য বমি হয় বা বমি হতে পারে, কনভালশন হতে পারে। সো দেয়ারফোর অ্যান্টি ইডিমা ড্রাগ, অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টি এমেটিক, অ্যান্টি কনভালসেন্ট, কিছু supportive surgery, these are not definitive surgery, supportive surgery to bring down intracranial pressure, একটা ventriculoperitoneal shunt insert করা, craniotomy flap দেওয়া, তার মানে এটা স্ট্রোক পেশেন্ট লেখাটা ভুল হয়েছে, ইনা ব্রেন, এটা এইচ সেন্সে লেখা, যে এটা ব্রেন টিউমার পেশেন্টেও যেমন করা হয়, কখনো কখনো ইট ক্যান বি ডান অন আ স্ট্রোক পেশেন্ট। সিভিয়ার সেরিব্রাল ইডিমা, সো দ্য ব্রেন নিড স্পেস। স্কালের একটা পার্টকে এরকমভাবে উড়িয়ে দেওয়া হলো, স্কালের একটা পার্ট, পুরোটা অবভিয়াসলি না, স্কালের একটা পার্ট উড়িয়ে দেওয়া হলো, অ্যালাউইং দ্য ব্রেন টু কি, এই স্পেসটা দেওয়া হলো, সো এটাকে বলে ক্রেনিওটমি ফ্ল্যাপ। ইলেকটিভ ভেন্টিলেশন, and then ventilator machine is setting এমন রাখা to make the patient hyperventilate, because carbon dioxide washout indirectly can bring down intracranial pressure. Definitive treatment like any tumor হচ্ছে depending on the exact type, nature, stage, age, comorbidities,
এখানেও সার্জিক্যাল এক্সিশন অফ দ্য টিউমার, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি ইন ভ্যারিং কম্বিনেশন। ডেলিরিয়াম ইজ মোটামুটি ওই যেটাকে আমরা বলতে পারি ভুল বকা তাই, একটা টেম্পোরারি সেরিব্রাল ডিসফাংশন, যেখানে এক ধরনের নিউরোসাইকিয়াট্রিক ম্যানিফেস্টেশন হয়। এখন ডেলিরিয়ামের একটা ডায়াগনোস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে, শর্টে আমি সেটাকেই ABCDEF করে লিখেছি, এটা তুমি পড়ে নেবে, আমার এখানে বোঝানোর কিচ্ছু নেই। যদি ডেলিরিয়াস পেশেন্ট খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় তাকে বলে হাইপার অ্যাক্টিভ ডেলিরিয়াম, যদি খুব ল্যাদ খেয়ে যাই আমি তাকে বলে হাইপো অ্যাক্টিভ ডেলিরিয়াম, অ্যান্ড দেয়ার ক্যান বি মিক্সড। ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে পেশেন্টকে দেখে মনে হচ্ছে এই যে ডেলিরিয়াম কি এনসেফালোপ্যাথি কি এটা মনে হচ্ছে সেরিব্রাল ডিসফাংশন, ইউ অলওয়েজ লুক ফর রিভার্সেবল কি বলো কজেস। সো বায়োকেমিক্যাল ডিস্টারবেন্স, ইনফেকশন, সেরিব্রাল কোনো ইভেন্ট, ড্রাগ এফেক্ট, অ্যাডিকশনের জন্য, ডিমেনশিয়া ইজ এ ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ডেলিরিয়াম, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। বাকি আমার মনে হয় না আমার আর কিছু বলার আছে, তুমি নিজেই পড়ে নিতে পারবে। একটা শর্ট ডিফারেন্স বিটুইন ডিমেনশিয়া অ্যান্ড ডেলিরিয়াম নিজেরা পড়ে নেবে যদি পড়ার থাকে। বাকি বুঝতেই পারছো, দেখতেই পাচ্ছ, এটা যার ইচ্ছা সে পড়বে, আমার কোনো ইচ্ছা নেই এই নেক্সট পার্ট অফ দ্য সিএনএস নিয়ে তোমার সময় নষ্ট করানো। যদি কেউ পড়ে পড়ে যদি তার বুঝতে কিছু অসুবিধা থাকে, আই এম অলওয়েজ দেয়ার, কিন্তু আমি কোনো বছরই এইগুলো ধরে ধরে পড়াই না, বিকজ রেস্ট অফ দ্য সিএনএস থেকে যদি একাত্তা শর্ট নোটস আসেও, ভেরি রেয়ারলি আসে, আই এম নট অ্যাট অল ওয়ারিড বা বদার্ড অ্যাবাউট